depannya ada laut, di belakangnya ada tentara Fir'aun. Wa idh faraqna bikum al-bahra. Maka ingatlah pada saat itu aku belah lautan itu menjadi dua. Fa'anjainakum, dan aku selamatkan kalian semua sampai dengan sebelah sana. Jadi antara lautnya itu agak berat. Jadi kalau sampai sana jadi negara Mesir. Ya. Palestina nyeberangi Palestina amat jauh. Jadi bukan kayak tol ya, tiba-tiba jadi kayak ada aspal, bukan. Tetap sama. Jadi hanya airnya ke atas, jadi bisa jalan. Sangat luas itunya, terbelah ya. Dan sekarang masih ada. Jadi pertemuan antara air tawar dan air laut ada di situ kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anaknya masih terbaring di atas dokter ketiganya masuk ke rumah sakit sementara seorang sejak pandemi rumah sakit Sarjito telah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni taqdu bi qalbillah Quluhu ma sya'allah Qufruhu la ilaha illallah Babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Sabu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim وهاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يستغنه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحجر مهجور وفي جميع السرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدو إلى عدو الله من شاكر الله إلى قائر الله صنعته لا تنقطع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنسك بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن حد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو سلطان أو وسواس فردهم بالنكاس وقلوبهم بالوسواس وأيديهم بإفلاس وبالمرة إلى الرأس لا سهل الجدع ولا جبل يطاع بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته ولمن دخل كل شبه
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى الرحي جميعا سلسلة الطريق قادرين ونقصبانية مع السرية ولجميع طرق الوصول والرسول طيب شيخ موحيد شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله السر وسن السيم كوسيم جنيدي البغدادي شحن الفضل وسن السيم كوسيم الشيخ قرن شيخ عبد الله مبارك بن محمد وضر الشيخ قرن شيخ عن صاحب وقت تجيل العارفين وضر الشيخ قرن شيخ محمد عبد القاسم سلول القادري أنا سبني رجل الله قدس السر ووصله وفروعهم وسلسلة والأخيرين كل شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يروي شيخنا المكرم سنن رفقنا سنن راسخنا سنن راسخنا محمد الله بن محمد وقيل الإسلام وصلى الله عبد القادر الساعدي وعبد الرحمن بن محمد مسلم بن عبد الرحمن ثم نرفع أبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات كل شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما ورزقنا رحمة. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم الناصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أن تقصدني رضاك وقلبي أعطني محبتك وما. Surat Al-Baqarah ayat 46 47. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Ayat 45 masih menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi wassalam. Rasulullah SAW diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah nabi-nabi terdahulu, khususnya sekarang Nabi Musa alaihi salam. Kemarin sudah dibacakan bahwa wasta'inu bis sabri was salah, mintalah kepadaku dengan salat dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya salat
itu sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Alladzina yazununa annahum, yaitu orang yang yakin terhadap mulabihim akan bertemu dengan Tuhan mereka, Tuhan Allah Subhanahu wa taala, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah kalian semua akan dikumpulkan di yaumil qiyamah. Di ayat 47 Allah menjelaskan kembali tentang Bani Israel. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel yang soleh, uzkuru, diingatkan jangan kalian kufur, tapi uzkuru, ingatlah. Bersyukurlah nikmati allati, terhadap nikmat yang aku telah berikan kepada kalian semua, allati an'amtu, yang telah aku berikan kepada kalian, alaikum, kepada kalian. Jadi diingatkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Musa dan kaumnya telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Wa anni, dan ingatlah aku faddaltukum, telah aku beri kalian semua alal alamin, yaitu maksudnya beri keutamaan Bani Israel itu dari umat-umat yang lain. Jadi kenapa Nabi Ibrahim Bani Israel dikasih? Karena di situ terkumpulnya para rasul. Banyak rasul diturunkan Bani Israel. Kitab Jabur, Taurat diturunkan Bani Israel. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, wa anni faddaltukum alal alamin, sesungguhnya kami telah mengaruniakan kepada kalian semua keutamaan di atas kaum-kaum yang lain. Diingatkan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan ini untuk kita semua. Wattaqu, takutlah kalian semua. Yauman, pada suatu hari, yang pada hari itu setelah dibangkitkan dari kubur, kemudian digiring akan di hari pembalasan, masa yaitu di hari kiamat, la tajzi, tidak akan ada yang membela nafsun, seseorang, an nafsin syai'a, dari seseorang yang lain pun sedikit pun tidak akan ada yang membela. Ini diingatkan kepada kita, tidak akan ada yang membela. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak akan diterima pada saat itu syafaat. Itu pertolongan dari sahabat-sahabatnya. Kalau sekarang, kalau kita mudah-mudahan mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhadhu minha 'adlu, dan tidak akan berlaku pada saat itu tebusan. Kalau tebusan itu, kalau akan disiksa, nah, kalau sekarang di penjara, tebus dulu, ya tidak jadi. Tapi di sana tidak berlaku. Walahum yunsarun, dan bagi mereka tidak ada yang menolong. Nanti pada hari kiamat, semuanya akan dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya satu persatu tentang amal ibadah kita. Kata Rasulullah SAW di dalam kitab Al-Ghunah karangan Syekh Abdul Qadir Jilani, nanti di sana ada suatu golongan yang tidak kena hisab, tidak ditimbang dulu, tidak diapa-apain, langsung masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Muqarrabun, yaitu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 70.000. Jadi jangan Muhammad SAW sampai dan hari kiamat nanti ada satu golongan jumlahnya 70.000 yang tanpa hisab, tanpa ada yang Allah tidak memberikan hisab pertimbangan lagi, langsung masuk surga. Dan setiap orang yang masuk surga itu membawa lagi 70.000 orang. Jadi jumlahnya kira-kira 4.900.000. Sekarang jumlah miliarnya berapa nih? Sudah 7 miliar sekarang nih yang ada. Kalau yang meninggal itu 7 miliar, yang sudah meninggal 7 miliar, jadi jumlahnya 14 miliar. Atau kira-kira nanti pada hari kiamat jumlah orang itu ada 15 miliar.
Masya Allah. Jadi yang hanya 70.000 kali sama 4 masih sedikit. Masya Allah. Kita termasuk golongan yang mana? Masya Allah. Kalau ada kaum muslimin, ditimbang dulu satu persatu. Kalau amalnya lebih baik, langsung dimasukkan surga. Dan ada juga satu golongan, kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab dunia itu, ada terkatung-katung antara ketika diimbang kejelekannya dan kebaikan hampir sama. Jadi masih terkatung-katung. Dia mau masuk ke surga atau masuk ke neraka. Nauzubillah, subhanallah. Hanya Allah yang berkehendak pada saat itu. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Malik yaum, akulah raja. Pada saat hari itu tidak ada raja kecuali aku, Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, takutlah kalian semua pada yauman, pada hari itu. Kalau hari ini masih ibadahnya main-main, ibadahnya masih biasa-biasa saja, pada saat itu kita akan beradu argumentasi dengan 15 media yang lain sama-sama bahwa kakak kita akan bersaing siapa yang amal ibadah yang terbaik, dan bukan biasa-biasa, yang terbaik. Tidak ada yang harus nilainya 10 kata Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dinilai di dalam surat Tabarut dijelaskan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsan. Aku akan lihat siapa saja, bukan amal yang terbaik, tapi terbaik siapa? Ahsanu amala. Lebih baik amal. Kalau sekarang sholatnya kita biasa saja, bukan terbaik, masih biasa. Harus Allah terbaik. Ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara kalian? Berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat. Makanya berlomba itu perlu. Karena kita akan bersaing dengan 15 miliar. Kira-kira bisa nanti. Siapa yang terbaik? Nah, golongan itu ada yang itu, tapi golongan kafir langsung dimasukkan ke neraka. Tidak ditimbang lagi. Langsung dimasukkan ke neraka. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Maka takutlah pada saat itu, pada hari itu. Tapi kalau sudah punya kita zikir khofi, ketika kita akan ditimbang, menunggu timbangan kita urutan yang berapa, zikir kita akan jalan. Terus walaupun matahari ini hanya satu hasta, kita tetap berzikirnya. Ini yang pada itu, karena sudah dimasukkan ke dalam kolbunya, semua ke jasadnya, sehingga ketika walaupun sudah meninggal dunia dan nanti zikirnya cuma itu, nggak ada yang lain. Maka bersyukurlah bagi yang sudah mempunyainya. Jadi pada saat itu, wattaqu, takutlah pada Allah pada suatu hari yang tidak ada bisa menolong, yang tidak ada bisa diterima tebusan atau pertolongan orang lain, atau tebusan dan mereka semua. Tidak ada yang ditolong kecuali alhamdulillah kita punya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalat panjang sama benar. Mudah-mudahan pada saat kita sudah ingat sama Rasulullah, hari ini ingat sama Rasulullah, mudah-mudahan Rasulullah datang. Nah, ini yang suka bersalat pada saya. Nah, di saat yaumul qiyamah nanti Rasulullah sudah hafal dan sudah mengenal kita. Karena apa? Karena kita senantiasa selalu membaca sholawat pada Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di ayat 49 Allah akan menjelaskan tentang kisah yang terjadi di zaman Nabi Musa alaihissalam. Dimulai dengan wa iz najainakum, dan ingatlah telah ketika itu aku telah membebaskan, menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari kerajaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Apa itu? Selama 400 tahun disiksa, didera, dicambuk, semuanya yang tidak mau turut ke
kerajaan yang pimpin Fir'aun akan dibunuh. Nauzubillah. Sisa yang berat buat patung, buat piramid, semuanya oleh kaum Bani Israel. Allah jelaskan di situ juga, yasumunakum, yang pada situ ditimpakan kepada mereka su'al azab, siksa yang sangat seberat-beratnya kepada mereka. Jadi kayak kita di zaman kita, zaman Rodi, ya, dia tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, tapi harus kerja. Istirahat malam juga sangat sedikit, makan tidak dikasih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, yasumunakum su'al azab, ditimpakan kepada mereka. Jadi pada saat itu selama 400 tahun Bani Israel ditimpakan su'al azab, azab yang sangat berat. Apa itunya? Yuzabbihuna abna'akum, menyembelih siapa? Anak-anak kalian. Anak-anak laki-laki perempuan. Anak laki perempuan. Jadi pada saat lahir, laki-laki langsung dibunuh oleh kerajaan Fir'aun. Jadi kalau anak laki-laki dibunuh, jadi dibiarkan. Terus wayastahyuna nisaakum, dan dibiarkannya hidup bayi-bayi perempuan. Jadi kalau lahir laki-laki dibunuh, lahir perempuan dibiarkan. Kalau tidak ada laki-laki, bagaimana bisa berkembang biak? Bisa berkembang manusianya. Karena yang lahir hanya, dan pada saat perempuan banyak, diniscakan pada saat itu perempuan. Wa fi zalikum, dan itulah yang demikian, bala'um mir rabbikum azim, cobaan yang sangat berat dari Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala selama 400 tahun kurang lebih. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Kita mungkin akan sangat berat kalau mengalami nasib seperti Bani Israel. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa iznaikum, dan kami selamatkan pada saat itu semuanya. Siapa? Bani Israel. Dan pada saat itu datang Nabi Musa alaihissalam, kemudian semuanya itu bergolong selama kurang lebih 40.000. Malamnya berangkat meninggalkan kerajaan Fir'aun, dan pada pagi harinya dikejar-kejar oleh Fir'aun, dan sampailah kepada laut Merah. Dan di ayat 50 dijelaskan, wa iz faraqna bikumul bahr, dan ingatlah ketika kaum Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan laut, hadapannya depan laut, di belakangnya ada tentara-tentara Fir'aun yang sedang mengejar, yang akan membunuhnya. Wa iz faraqna bikum, kemudian Nabi Musa diperintah Allah Subhanahu wa wahyunya, lemparkan tongkat kalian, tongkatmu ke air. Jadi bukan kayak seperti kita di zaman sinetron berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami. Ini pada Allah. Pada saat Nabi Musa bukan begitu. Nabi Musa bukan begitu berdoa, sama kita. Jika hobi jalan, diam aja. Tiba-tiba ada wahyu datang. Teruskan tongkatmu air, wa iz faraqna bikumul bahr, maka terbelahlah laut bahr. Untuk kalian terbelahlah menjadi seperjala, dan kemudian kaum Nabi Musa bisa berjalan di bawah air, dan airnya di sini. Jadi kita sudah lihat ya, bila dia sudah lihat, jadi bahwa lautan jadi terbelah dua. Bisa gitu ya, masya Allah. Karena karena berkatnya sama Nabi Musa alaihissalam pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat di hadapannya ada laut, di belakangnya ada tentara Fir'aun, wa iz faraqna bikumul bahra, maka ingatlah pada saat itu aku belah lautan itu menjadi dua. Fa'anjainakum, dan aku selamatkan kalian semua sampai dengan sebelah sana. Jadi antara lautnya itu agak berat. Jadi kalau sampai sana jadi negara Mesir, ya, Palestina.
nyebrangnya ke Palestina amat jauh. Jadi bukan kayak tol ya, tiba-tiba jadi kayak ada aspal, bukan, tetap sama. Jadi hanya airnya ke atas, jadi bisa jalan sangat luas itunya, apa namanya, terbelahnya. Dan sekarang masih ada. Jadi pertemuan antara air tawar dan air laut ada di situ kelihatan. Perbatasan. Oh, Ya, itu perbatasan. bekas itu. Nah, itu perbatasan, jadi di belakang. Jadi keluar. Jadi itu bekasnya. Di wa'id farokna bikum bahro. Kalau kita tidak apa ini kita yang bisa sama di kopi, nggak ada lagi, tidak ada lagi, sama. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Demikian juga para nabi dan rasul sama zikirnya. Panjainakum, dan kami selamatkan kalian semua. Waghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan setelah Nabi Musa umatnya Musa setelah sampai ke tepi pantai. Tentara Fir'aun sedang mengejar-ngejar di tengah laut. Waghraqna ala Fir'aun, dan kami tenggelamkan semuanya pengikut dan kerajaan Fir'aun pada saat itu. Wa antum tanzurun, pada saat itu kalian menyaksikan apa yang terjadi pada saat itu. Jadi kalau kita merasakan, kalau kita sekarang feedback kita merasakan seperti itu, Allah sangat besar, Allahu Akbar. Jadi bagaimana mungkin kita sudah menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu terlihat mata kita masih ibadahnya biasa-biasa saja. Makanya Al-Quran bisa memotivasi kita supaya kita bisa ibadahnya terus ditingkatkan dan ditingkatkan lagi. Kalau masih sudah mendengar Al-Quran begini masih juga ibadahnya biasa saja, nanti ditanya sama Allah Subhanahu, nanti aina fadhabun, kemana wani? Nanti dia kiamat. Kalian sudah membaca sekarang nih, sudah mendengarkan kisah Nabi Musa, baru satu kisahnya. Dan nanti dijelaskan baru nanti ada. Apa kisah-kisah Nabi Musa? Bukan lagi kata orang, ini kata Al-Quran. Yang berfirman penguasa langit dan bumi pada saat itu. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Jadi kisahnya sangat menarik. Dan nanti setelah itu, apa kisahnya? Kisah terus. Sekarang terus kisah Nabi Musa alaihissalam. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dan nanti setelah itu bagaimana kelanjutan setelah umat yang Musa sampai di tepi pantai, terus berjalan sampai ke suatu negeri, dan nanti akan dijelaskan oleh Al-Quran. Bagaimana kisahnya Fir'aun ternyata tidak mayatnya tidak dihanguskan, tidak seperti dengan jasad-jasad lain hancur, tapi khusus rajanya Fir'aun sampai sekarang bisa dilihat masih ada, supaya kita belajar bahwa inilah yang mengaku ana rabbuka, kata di dalam kitab yang lain, ayat yang lain, dia mengaku saya adalah Tuhan semesta alam, kata Fir'aun. Maka ini sekarang diperlihatkan, kalau melihat Fir'aun masih ada sekarang, masih terlihat jasadnya, masih ada, untuk memberikan informasi ini adalah kisah orang terlaknat di dunia. Jadi kita jangan, kalau sudah membaca kisah ini, mendengar kisah ini, mudah-mudahan kita termotivasi untuk beribadah Allah SWT menjadi semangat lagi dengan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Kita doakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat sakit maupun isolasi di rumahnya atau di mana saja yang hari ini sedang tidak enak badan, sedang sakit.
Dan mohon pada Allah SWT dengan berkah fadilah mukjizat Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah fadilah mukjizat Al-Fatihah. Bikaram Abu Awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan suami yang soleh, istri yang soleh solehah, putra putri yang soleh solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya dan berbakti kepada orang tuanya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang taat pada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon pada Allah, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Disempurnakan kesehatan kita, dikabulkan seluruh maksud baik kita, baik menyangkut dunia dan akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita berkah, harta kita berkah, keluarga kita berkah, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Dan fadilah mukjizat Al-Fatihah. Bikaroman Abu Awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم الله سبحانه الشافعين ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى على صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الذي بيننا وبينهم بالخير. ربي اغفر وارحم وأنت الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم سلمنا وسلمنا معنا. اللهم احفظنا واحفظنا معنا. اللهم اعصمنا واعصمنا معنا. اللهم رفع درجة ورفع درجة منا بالاستجابة فاستجيب لنا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد الأمي ورسوله أجمعين. سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Atur nuhun mimpi asa terjemahkan Al-Qur'an deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika ditanya apa biasa gini biasa terjemahkan Al-Qur'an padahal abdi pesantren gitu ya. Lah, ini pesantren lah. Tidak rasa pesantren lah. Masya Allah diajarkan langsung sama apa? Tanpa diketahui, tanpa dirasakan. Ujung-ujung terolong membaca Al-Qur'an. Alhamdulillah dan barakah ibu itu sadayananya. Bukan karena pintar, karena apa? Bukan. Tertiasa naon, tidak ingin apa-apa, tidak mau apa-apa. Semuanya ada berkat karomah ibu aja. Pesantren. Tersadayana. Ayo pesantren hese. Alhamdulillah alamin, maka semangatlah. Jadi hasil zikir tiba-tiba aduh. Oh gini itu itu. Hasil zikir teh aya guruna gitu. Mun teh guru teh hese ge gitu. Saur Aba Awas di nanti di ayeuna teh urang teh ditalkin teh sedang menukar nyawa kita sama dibayar pula la ilaha illallah gitu. Jadi lamun aya bahasa-bahasa yang tidak mengerti teh bahasa-bahasa tingkat tinggi
Jadi yang sama kita tinggi. Nah, maksudnya gitunya maksudnya. Sepertinya. Alhamdulillah. Teruslah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Agak sangat berat memang kehidupan ini untuk menjadi orang yang seperti kayak Nabi Musa amat sangat berat. Nabi Isa apalagi seperti kayak Nabi Muhammad SAW juga sangat berat. Tapi hanya kita punya kekuatan doa. Orang yang jadi Nabi kayak seperti Nabi Muhammad SAW, nah, mudah-mudahan sifatnya tidak punya sifatnya sama kita atau kesolehannya atau apapun, yang penting kita dapat warisan dari Kanjeng Muhammad Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar lagi kita akan dipanggil satu persatu. Ya Allah. Mudah-mudahan pada saat dipanggil ya Allah. Jadi kalau mudah-mudahan ya, kalau kita sekarang sudah Ramadan, sudah meninggalkan kita sudah 1 bulan setengah sekarang sudah tanggal 15 Zulqa'dah. Jadi setelah Syawal, Zulqa'dah tanggal 15 Zulqa'dah, artinya sudah 1 bulan setengah ditinggalkan oleh Ramadan. Nah, pertanyaannya, tahajudnya mana? Ketika Ramadan tahajud jalan setiap hari, sekarang Insyaallah. ya, setelah 1 bulan setengah itu sudah pada bolong belum? Seminggu kemarin. Ya, introspeksi itu aja. Oh, ternyata kalau masih bolong-bolong, mungkin kalau sudah jadi waktu Ramadan mah sudah jadi kain, pada sebulan Syawal kainnya dibuka lagi satu. Jadi yang tadinya suka tahajud, lupa lagi tahajudnya. Yang sudah mengerjakan sholat sunat, lupa lagi sholat sunatnya. Mudah-mudahan itu senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu